जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम एक नूतन वीडियो को आपको स्वागत। आज आम प्राच्य साहित्य तत्वर एक विभाग को आलोचना करवा रस रस साहित्य। तो प्रथम कही रखापी चाहे प्राच्य कहले कौन, पाश्चात्य कहले कौन। तो पिले माने प्राच्य पूर्वदेशीय, पूर्व दिग बा पूर्वरु बा प्राचीन पुरातन ये सब को आम प्राच्य भाव में ग्रहण करते। तो पूर्वदेशीय अर्थात पृथ्वीर पूर्व आड़क जो देश गुड़िक सब रही आम जपरिक भारत, चीन, आरब, ब्रह्म, जापान युड़िक सब आमर प्राच्य देश। तापर भारतर पश्चिम दिग को आम जदि जा जो देश गुड़िक रही से गुड़िक सब पाश्चात्य देश भाव में आम जानी था। तो पाश्चात्य देश कहले यूरोप, ठीक अच्छे पे। तो बेसी आपको कन्फ्यूज करेंगे। तो कही रखा चाहे जे प्राच्य साहित्य कहले विशेष भाव में भारतीय साहित्य को बुझाए, पाश्चात्य साहित्य कहले यूरोपीय साहित्य को बुझाए, यूरोप साहित्य को बुझाए। तो यूरोप और अमेरिकार जो साहित्य तत्व गुड़िक भारतीय साहित्य तत्व परवर्ती समय प्रवेश कर पाश्चात्य साहित्य कही था। पूर्वर आम भारत में जो साहित्य तत्व गुड़िक रही से गुड़ी आम प्राच्य साहित्य तत्व भाव में ग्रहण कर, ठीक अच्छे। तो प्राच्य साहित्य मध्य रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य, गुण, ध्वनि एगुड़िक सब रही है। पाश्चात्य साहित्य से भाव में रोमांटिकवाद, क्लासिकवाद, प्रतीकवाद, चित्रकल्प, मिथ एगुड़िक सब हूँ नारीवाद एगुड़िक सब हूँ पाश्चात्य साहित्य तत्व, जहाँकि नूतन भाव में परवर्ती समय आधुनिक सभ्यता सहित यह साहित्य गुड़िक विभिन्न साहित्य तार प्रभाव पकाई। प्राच्य साहित्य जहाँ पूर्वर रही जहाँ भारतीय साहित्य रे व्यवहार करा जाउथिला से गुडी को आमे प्राच्य साहित्य भाव में ग्रहण करथांदे। तो पिले माने आज वीडियो ने आमे देखिबा रस साहित्य। रस का कहा जाए ना कोनोसी रचनार श्रवण रे बा दर्शन रे बा पठन रे श्रोता बा दर्शक बा पाठक मन रे जेउ स्थिरतर अपूर्व आह्लाद उदय हुए सही स्थायी भाव उत्पादिका शक्ति को रस कहा जाए। तो आउ थरे बुझे दोची भलो भाव में आपण मानको कोनोसी गोटे विषय को आम जो पाठ करती कौन गोटे नाटक को आम देखती कौन विषय आम शुणती से देखा शुणा आ पाठ कला बेले पढ़ा बेले आम मन में जो खुशी बा आनंद आम कह क्रोध कि दुख आसे से गुड़िक से गुड़ी को आम रस कही था। तो जिते आम गोटे विषय को पाठ करुचे पढ़ुचे कविता हो, उपन्यास हो, नाटक हो, आम जो पढ़ुचे से आमको जदि गोटे दुख करुण रस से सृष्टि होची बा किसी गोटे दुखात्मक घटना से घटुची से आमको दुख लगुच, जिते बेले किसी गोटे खुशी है परिका परिस्थिति सृष्टि होची से आमको हस लगुच। तो से भाई भाव में जो सब स्थायी भाव जो अपूर्व आह्लाद जो आमर मन भितर जो खुशी हो, दुख हो, क्रोध हो, शोक हो, जहाँ भी उदय होची से ही स्थायी भाव उत्पादिका शक्ति को रस कह जाए। तो साहित्य से रस जोड़ा कि आम मन भितर क्रोध सृष्टि कर कि दुख सृष्टि कर, सुख सृष्टि कर, आनंद सृष्टि कर, ये सब सृष्टि जी करू थाए ताहाकू आमे रस कही थांती। तो तैत्तरीय उपनिषद रे रसर आकार रूपे बा रस को कौन कह जाए ना रसो वै सह रसं ह्योवायं लब्धनंदी भवति एभली भाव में रसर संज्ञा से दि जाए। ताहले प्रथमे आमे देखिबा ऐतिहासिक दृष्टि नंदिकेश्वर को रस संप्रदायर प्रथम प्रवक्ता भाव में ग्रहण करा जाए। तो ये गोटे हूँ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण रस संप्रदायर ऐतिहासिक दृष्टि रस संप्रदायर प्रथम प्रवक्ता भाव में क्या ग्रहण कर तो नंदिकेश्वर को ग्रहण कर। देखा परवर्ती समय आम पूर्णांग तांकर जो कृति रही दुष्प्राप्य हेतु भरत मुनि को रसर प्रथम प्रवक्ता भाव में ग्रहण कर रस को साहित्य से अधिक प्राधान्य देथिबा कथा उपलब्धि करा जाउछि। तो ऐतिहासिक दृष्टि नंदिकेश्वर होचंदी रस संप्रदायर प्रथम प्रवक्ता, किंतु तांकर ग्रंथ दुष्प्राप्य हेतु भरत मुनि को प्रथमे रस जो रस को से रचना जो प्राधान्य देते से प्रथम बोली ग्रहण करा जाउछि। तो भरत मुनि प्रथम ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी ए विषय से नाट्यशास्त्र उल्लेख कर रस संपर्क परवर्ती समय आउ केते जण व्याकरणीकरण माने निजस्व मत ग्रंथ गुड़िक प्रदान कर नवम शताब्दी आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ग्रंथ दी। 11 शताब्दी आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश ग्रंथ रस संबंधी किसी आलोचना कर तथ्य प्रदान कर। त्रयोदश शताब्दी विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण में किसी तथ्य दी। सप्तदश शताब्दी पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर रस संबंधी तथ्य प्रदान कर।
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ରସ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଛି। ତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ମୂଳ ରୂପ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ହୁଏ ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଟିଏ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ এই ରସ ଶବ୍ଦଟି ରସ ଧାତୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ରସ ଧାତୁ ବା ସେଇ ରସ ମୂଳ ରୂପଟି ଶବ୍ଦର ରସ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପ ରସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆସ୍ୱାଦ ବା ସ୍ୱାଦ। ଭରତ ମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସର ଅବତାରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଅତ୍ରାହ ରସ ଇତି କହ ପଦାର୍ଥ ଆସ୍ୱାଦ୍ୟତ୍ୱାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ। ରସର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଯାହା ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବକୁ ଜାତ କରିଥାଏ। ଯଥା ହିଁ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଯୋଗାତ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ, ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଔଷଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା କଥା ଭରତ ମୁନି କହିଛନ୍ତି। ଭରତ ମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ନ ହିଁ ରସାଦୃତେ ତସ୍ମିନ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତେ ଇତି ହିଁ, ରସ ବ୍ୟତୀତ କାବ୍ୟ ବା ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ଭରତ ମୁନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପରେ ଦେଖିବା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି ନ ହିଁ ତନ୍ତନ୍ୟ କାବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ରସ ଶୂନ୍ୟ କୌଣସି କାବ୍ୟ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ରସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଆହ୍ଲାଦ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରସ ଶବ୍ଦ ସେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ରସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବା ରସ ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ଲାଦ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମ୍ମଟ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶରେ କହିଛନ୍ତି ରସାସ୍ୱାଦନ ସମୁଭବତମ୍ ଆନନ୍ଦମ୍, ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ରସ୍ୟତେ ଇତି ରସଃ, ଯାହା ଆସ୍ୱାଦିତ କରାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପୁଣି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋହପି ରସନାଦ୍ ରସଃ, ଯାହା ରସନ ବା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ରସ, ଏକଥା ସେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଚମତ୍କାରିତ୍ୱକୁ ରସର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚମତ୍କାରିତ୍ୱକୁ ରସର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କୁ ରସବାଦର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରବକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟମ୍ କାବ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହିଁ କାବ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦଃ କାବ୍ୟମ୍, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ତାହା ହେଉଛି କାବ୍ୟ। ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଲୋଚକ ସେଲି ଏହି ରସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଏଭର୍ ଆକମ୍ପାନିଡ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ଲେଜର୍, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କବିତା ରହିଛି ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମାର୍ଜିତ ଆନନ୍ଦକୁ କାବ୍ୟର ମୂଳ ହେତୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦକୁ କାବ୍ୟର ମୂଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ବା ଦେଖିଥାନ୍ତି ବା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ରସତତ୍ତ୍ୱ ଓ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ମତ ଆମର ରହିଛି, ବହୁ ଆଲୋଚକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ରହିଛି। ଭରତ ମୁନି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚାର ଭାବ ସଂଯୋଗାତ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଭରତ ମୁନି କାହାକୁ ନେଲେ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଏଥିରେ ମିଶେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଭାବେନାନୁଭାବେନ ବ୍ୟକ୍ତ ସଞ୍ଚାରିଣ ତଥା ରସ ତାମେତି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସଚେତସାମ୍, ଏଠାରେ ସେ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭରତ ମୁନି ଯେଉଁ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସେଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ମତକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରସ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ରସ କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାଏ ନା ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କଥା ଭରତ ମୁନି କହିଲେ, ସେହି ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ବିଭାବ କ'ଣ, ଅନୁଭାବ କ'ଣ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କ'ଣ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବ ସବୁ ମଣିଷ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ରତି, ହାସ, ଶୋକ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଉତ୍ସାହ, ଯୁଗୁପ୍ସା, ବିସ୍ମୟ ଓ ଶାନ୍ତି, 9ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି 9ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରୁ ନବରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବା ନବରସ କ'ଣ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ଭୟାନକ, ବୀର, ବିଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଶାନ୍ତ ରସର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କହିଥାନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରୁ ଯେଉଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ଆମ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ରସ। 9ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରୁ 9ଟି ରସର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଭାବ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭାବ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହ୍ରାସ ରଖାହେଉଛି ତାହେଲେ ହ୍ରାସ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ହସ ଗୋଟେ ଭାବ ରହିଛି
जो भावटा सृष्टि हम केतबेले ना जेतेबेले आमे सेहीपरि किछि गोटे दृश्य देखिबा बा सेहीपरि किछि गोटे विषय को आमे पाठ करिबा सेतेबेले आम भीतर से जो हसडा हासडा सेटा बाहरिबो बा सेटा आम भीतर उत्पत्ति हम तो केमिति उत्पत्ति हम सेटा उत्पत्ति हेबा पई गोटे माध्यम दरकार से माध्यमटा होछि विभाव तो से विभाव हेउछि दुई प्रकारर आलम्बन विभाव उद्दीपन विभाव तो आलम्बन विभाव होछि नायक नायिका और काव्य नाटकर चरित्र जहाँ जो चरित्र माध्यम आमको हास्यरस आमर सृष्टि हेउछि आम भीतर उद्दीपन विभाव कौन ना देश काल परिवेश वेशभूषा जो व्यक्ति माध्यम आमर हास्यरस सृष्टि है सी हूँ आलम्बन विभाव आ से व्यक्तिर वेशभूषा तार कथबार्ता तार आचरण तार भंगी अंगभंगी एगुड़िक सब हूँ उद्दीपन विभाव ठीक है पे जदि किसी बुझार असुविधा रोचे आपने कमेंट माध्यम जनइले मु परवर्ती भिडियो आपर से द्वंद्व को दूर करने चेष्टा करी तो आउ थे मुझे कही रखा चाहे स्थायी भाव हूँ मनीष मनरे मनीष जीवन में जो भाव विशेष भाव में परिदृष्ट हुए जहाँकि आम भितर रही सेगुड़िक हूँ रति हास शोक क्रोध भय उत्साह जुगुप्सा विस्मय और शांति से भाव गुड़िक आम भितर रही से भाव आमर नव रसर सृष्टि होची से भाव रस सृष्टि होची तो से भाव सृष्टि करने जड़े चरित्र आवश्यक बा गोटे मध्यम दरकार से मध्यम हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ चरित्र बा जोटा को आम कह काव्य कविता बा उपन्यास नाटकर नायक नायिका बा से काव्य नाटकर चरित्र ता सहित उद्दीपन विभाग हूँ जो देश काल पात्र परिवेश भितर देश पात्र नुह जो देश काल परिवेश और जो वेशभूषा अंगभंगी एगुड़िक सब हूँ उद्दीपन विभाग तापर आम देखा अनुभाव अनुभाव कौन ना आलम्बन और उद्दीपन विभाग द्वारा कटाक्ष रोमांच शिहरण आदि जो क्रिया ताको आम अनुभाव कही था ये आलम्बन उद्दीपन विभाग द्वारा जो शरीर में जो सब क्रिया सृष्टि होता है आम अनुभाव कही था तो सात्विक गुणर 8टी सात्विक अनुभाव उत्पन्न होता है स्वेद रोमांच स्वरभंग विपथु विपन्नता अश्रु और प्रलय एभली भाव में अनुभाव आम सात्विक गुणर 8टी सात्विक अनुभाव उत्पन्न होती आम देखा संचारी भाव बा व्यभिचारी भाव जहाँ आम कही था से हूँ 33 प्रकार संचारी भाव बा व्यभिचार भाव हूँ 33 प्रकार जो सब भाव रस आड़ को प्रभावित हो क्षण क्षण को विलीन हो जाती जितेबाला आमर मन भर रसर सृष्टि होते जो भाव गुड़िक रस आड़ को प्रभावित हो सांगे सांगे लीन हो जाए से गुड़िक आम कह संचारी भाव सेगुड़ी आम कौन कह संचारी भाव बा व्यभिचारी भाव तो सेगुड़ी जमी आम देखा श्रृंगार रस द्वारा आम कौन होता है ना चित्त द्रवीभूत हेले कौन हुए ना हर्ष पुलक क्रीड़ा आदि भाव उदित होगी सांगे सांगे पुणी से कौन हुए ना दूरे जाए आम ठार से गुड़िक हूँ व्यभिचारी भाव बा संचारी भाव से गुड़िक सृष्टि होती पुणी सांगे सांगे विलीन हो जाती देखिए पे भरत मुनि 8 प्रकार रस कथा कही है परवर्ती समय विश्वनाथ कविराज 9 प्रकार रस बोली मत देते साहित्य दर्पण में पुणी आम परवर्ती समय देखा आलोचक मैंने बात्सल्य रस को जोग कर रस 10 प्रकार बोली कहते तो विश्वनाथ कविराज माने भाषा से जहाँ लिखी श्रृंगार हास्य करुण रौद्रवीर भयानक विभत्स उद्भूत इत्यष्टौ शांत भेदस्तता मत तो प्रथम आम देखा श्रृंगार रस क्या कहुए ये से श्रृंगार हास्य करुण रौद्रवीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत यहपरि भाव में 9टी रस कथा कहते तो कई कहते अभिनव गुप्ता मत 9 प्रकार रस से शांत रस को जोग करते कई विश्वनाथ कविराज 10 प्रकार रस कथा कहते कहुए प्रथम आम देखा श्रृंगार रस जहाँकि आदि रस भाव में परिचित यहाँ उज्ज्वल रस कहुए श्रृंगार प्रकाश ये गोटे ग्रंथ बोले मैंने इनवर्टेड कमा रहा श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ भोजराज यही रस को बा श्रृंगार रस को से श्रेष्ठ रस बोली कहते तो किए श्रृंगार रस को श्रेष्ठ रस भाव में ना एमती क्वेश्चन आसो जे भोजराज क्यों रस को श्रेष्ठ रस भाव में ग्रहण कर श्रृंगार रस को श्रेष्ठ रस भाव में ग्रहण कर श्रृंगार रस हूँ 2 प्रकार संभोग श्रृंगार विप्रलम्ब श्रृंगार नायक नायिका मिलन में संभोग श्रृंगार होता है नायक नायिका विच्छेद में विप्रलम्ब श्रृंगार होता है जितेबाला नायक नायिका मिलन हुए से संभोग श्रृंगार हुए जितेबाला कौन कारण नायक नायिका विच्छेद होता है सेठारे विप्रलम्ब श्रृंगार होता है तो श्रृंगार रसर स्थायी भाव हूँ रति अधिदेवता होती विष्णु रंग हूँ श्यामल आलम्बन विभाग हूँ नायक नायिका उद्दीपन विभाग चंद्र चंदन कोकिल बसंत ऋतु एगुड़िक सब श्रृंगार रस सृष्टि करने परिवेश अनुभाव हूँ कटाक्ष भ्रुविक्षेप इत्यादि व्यभिचार भाव हूँ उग्रता मरण आलस्य जुगुप्सा एगुड़िक हूँ व्यभिचारी भाव श्रृंगार रसर विरोधी रस हूँ करुण रस रौद्र रस वीर रस भयानक रस विभत्स रस तो पे मैंने परीक्षा ये भाव में प्रश्न आसी थाए जे ऑप्शन थी 2टी ऑप्शन थी आपको जब प्रश्न आसो क्यों 2टी श्रृंगार रसर विरोधी रस बा क्योंटी श्रृंगार रसर विरोधी रस तेणु एगुड़िक आप गुरुत्वपूर्ण पर आम देखा हास्य रस हास्य रस मनुष्य
को हसैवा ହେଉଛି ହାସ୍ୟରସର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ହାସ, ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି କାମଦେବ, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ବିକୃତ ବେଶଭୂଷା, ବିଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଯାହାର ଥିବ ସେ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଉଛି ବିକୃତ ବେଶଭୂଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଯିଏ କରନ୍ତି, ଅନୁଭାବ ଆଖି ସଂକୋଚ ଈଷତ୍ ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ ନୟନ, ମାନେ ଆମ ହସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଆମ ଆଖି ଯେଉଁ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ହେଇଯାଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଭାବ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ହେଉଛି ନିଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ, ହାସ୍ୟର ବିରୋଧୀ ରସ ହେଉଛି କରୁଣ ଆଉ ଭୟାନକ ରସ ହେଉଛି ହାସ୍ୟରସର ବିରୋଧୀ ରସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କରୁଣ ରସ। କରୁଣ ରସ ଶୋକଯୁକ୍ତ ଭାବ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଛେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶୋକ ଭାବ ଉଦୟ ହେଉଛି ବା ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛେ। ଏହି କରୁଣ ରସକୁ ଭବଭୂତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି କରୁଣ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଶୋକ, ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯମ, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କପୋତ, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଅପମାନ, ବନ୍ଧୁହାନି, ଶୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଶୋଚ୍ୟ ବିଷୟର ଦିନାବସ୍ଥା, ଅନୁଭାବ ହେଉଛି କ୍ରନ୍ଦନ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପମାନିତ ହେଉଛେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମଠୁ କେହି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ନା ବିଷାଦ, ଜଡ଼ତା, ଉନ୍ମାଦ ଓ ଚିନ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର ଭାବ। କରୁଣ ରସର ବିରୋଧୀ ରସ ହେଉଛି ହାସ୍ୟ ଆଉ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ କେହି ସେତେବେଳେ ହସିବେ କି ହସିବେନି, ତ ହାସ୍ୟ ରସ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ତାର ବିରୋଧୀ ରସ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୌଦ୍ର ରସ। ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ, ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଶତ୍ରୁର ଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରହାର ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ, ଯେଉଁଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିବ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ଭିତରେ। ତ ଅନୁଭାବ କ'ଣ ନା ଭୃଭଙ୍ଗ, ଓଷ୍ଠଦଂଶନ, ତର୍ଜନ, ଗର୍ଜନ, ଆକ୍ଷେପ, ତିରସ୍କାର ହେଉଛି ତାର ଅନୁଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ବ୍ୟଭିଚାର ଭାବ କ'ଣ ଉଗ୍ରତା, ଆବେଗ, ରୋମାଞ୍ଚ, ସ୍ୱେଦ, ବେପଥୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଉଗ୍ରତା ଦେଖାଦିଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ରୌଦ୍ର ରସର ବିରୋଧୀ ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦି ରସ, ହାସ୍ୟ ରସ, ଭୟାନକ ରସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବୀର ରସ। ବୀର ରସ କ'ଣ ନା ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। ବୀର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ, ଅଧିଦେବତା ମହେନ୍ଦ୍ର, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଦାନୀୟ ଧର୍ମ, ବିଜିତବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ତାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ବୀରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାଦି, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିପକ୍ଷର ଚେଷ୍ଟା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ। ବିପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାଟା ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୀର ରସ, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିବ। ତାପରେ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିଏ ଥିବେ ତ ଉଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାଟା ସେଇଟା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଅନୁଭାବ କ'ଣ ନା ଦାନବୀର ପକ୍ଷରେ ଧନ, ଧର୍ମବୀର ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ, ଦୟାବୀର ପାଖରେ ତ୍ୟାଗଶୀଳତା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ବୀର ଥିବ ସେ ତାର କର୍ମଟା ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ବ୍ୟଭିଚାର ଭାବ ହେଉଛି ସୁରତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୀର ରସର ବିରୋଧୀ ରସ ହେଉଛି ଭୟାନକ ଓ ଶାନ୍ତ ରସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୟାନକ ରସ। ଭୟାନକ ରସ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ'ଣ ନା ମନରେ ଭୟ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ହରର ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୟାନକ ରସ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ ହରର ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେନି, ତ ସେଇଟା ଠିକ୍ରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେନି। ତ ଯେଉଁଥିରେ ଭୟ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ରସ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତ ଯେଉଁ ରସଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେହି ରସର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟରେ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଭୟ, ଅଧିଦେବତା କାଳ, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଭୀତିଜନକ ବସ୍ତୁ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଭୂତପ୍ରେତ ଭୟପ୍ରଦ କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଅନୁଭାବ ହେଉଛି ଗଦ୍ଗଦ ସ୍ୱର, ସ୍ୱେଦ, ରୋମାଞ୍ଚ, କମ୍ପ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଡରିଲା ବେଳେ ଭୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ହେଉଛି ଜୁଗୁପ୍ସା, ଆବେଗ, ଶଙ୍କା, ଅପସ୍ମାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭତ୍ସ ରସ। ବିଭତ୍ସ ରସ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘୃଣା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ସେଥିରୁ ଆମର ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏହି ବିଭତ୍ସ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ ନା ଜୁଗୁପ୍ସା ବା ଘୃଣା। ଅଧିଦେବତା ମହାକାଳ, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ମାଂସ, ରୁଧିର, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ମାଂସ, ରୁଧିରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯଦି ପୋକ ହୋଇଯାଇଥିବ, କୁର୍ମି ପଡ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅନୁଭାବ ନେତ୍ର ସଂକୋଚ, ଆଳସ୍ୟ ବଳନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାର ଅନୁଭାବ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ମୋହ, ଅପସ୍ମାର, ଆବେଗ, ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ବିଭତ୍ସ ରସର ବିରୋଧୀ ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ଯାହା ବିସ୍ମୟ ଜାତ କରାଏ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ବିସ୍ମୟ
ଜାତ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ, ଅଧିଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୀତ, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ମହିମା। ଅନୁଭାବ ହେଉଛି ସ୍ତମ୍ଭ, ରୋମାଞ୍ଚ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ନେତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ହେଉଛି ବିତର୍କ, ଆବେଗ, ହର୍ଷାଦି। ଅଦ୍ଭୁତର ବିରୋଧୀ, ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ବିରୋଧୀ ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, ରୌଦ୍ର, ବୀର ଆଉ ଶାନ୍ତ ରସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ଆମେ ଦେଖିବା ଶାନ୍ତ ରସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରେ ଆମର ଆମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରସ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ସମ, ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପୀତ, ତ ପୀତ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରସର ରଙ୍ଗ। ଯଦି ବି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ତଥ୍ୟଟି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଅନିତ୍ୟ, ନିସାରତା ଓ ପରମାତ୍ମା। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ପୁଣ୍ୟାଶ୍ରମ, ତୀର୍ଥ, ମହାପୁରୁଷ ଓ ସାଧୁ ସଂଘ। ଅନୁଭାବ ହେଉଛି ରୋମାଞ୍ଚ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ନିର୍ବେଦ, ହର୍ଷ, ସ୍ମରଣ, ଦୟା, ଏହା ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ଉଦ୍ରେକ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ସ୍ନେହ। ଅଧିଦେବତା ଓ ରଙ୍ଗ କଥା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖି ନାହିଁ, ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ପୁତ୍ର, ଶିଷ୍ୟ, ଆମଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ପୁତ୍ରାଦୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ସେମାନେ କଲେ ସେଇଥିରୁ ଆମର ଏହି ଭାବଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। এই ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସଟା ବେଶୀ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଅନୁଭାବ ଶିରଶ୍ଚୁମନ, ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ଆମେ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ମୁଣ୍ଡ ମଥାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ, ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଅନିଷ୍ଟ, ଶଙ୍କା, ହର୍ଷ, ଗର୍ବ ଆଦି ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 4ଟି ମତବାଦ ଆମର ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ। ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ପିଲାମାନେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ହୁଅନ୍ତି ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟ, ଯିଏକି ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ମୀମାଂସା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁଛି। ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟ ନାଟକର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରସ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ତ ରସ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କିଏ ନା କାବ୍ୟ ବା ନାଟକର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରସ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁମିତିବାଦ ଆସୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୀକାକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଟୀକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୀକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ, ତାଙ୍କର ବାଦ ହେଉଛି ଅନୁମିତିବାଦ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ବାଦଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଅନୁମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଉପରେ ନା ଅନୁମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ। ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ସଂଶୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ ଏହି 4ଟି ପ୍ରତୀତିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ସଂଶୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ 4ଟି ପ୍ରତୀତିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଭରତଙ୍କ ରସସୂତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଅନୁମତି ଏବଂ ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁମାପ୍ୟ ଅନୁମାପକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ କିଏ ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁମାପ୍ୟ ଅନୁମାପକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ରସ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମତଟି ଭରତମୁନି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭାବେନୁ ଭାବ ସଞ୍ଚାର ଭାବ ସଂଯୋଗାତ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଅନୁମାପ୍ୟ ଅନୁମାପକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁମତି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଦ ରହିଛି ବା ମତ ରହିଛି ଭୁକ୍ତିବାଦ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ତୃତୀୟ ଟୀକାକାର ଭଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ତ ଭୁକ୍ତିବାଦ ଭଟ୍ଟନାୟକ। ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହିଁ ରସ ଅନୁଭୂତିର ମୂଳ ବୋଲି ଭଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଭରତଙ୍କ ରସସୂତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଭୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ଭୋଜ୍ୟ ଭୋଜକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ଅଭିନବଗୁପ୍ତ ଏହାର ଏହି ବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର। ବାସନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସହାୟତାରେ ନିଜର ମତବାଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରସସୂତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ଭରତମୁନି ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସୂତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ, ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ରସ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର କିଛି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ
ତାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କିଛି କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବୁ ଆମେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି, ରହିଲି।